Last one is an miscellaneous directives. There are two more preprocessor directives used here. One is hash undef and another one is hash pragma. First one we will see hash undefined. So hash undefined means undefinition. Already define பண்ண values. For example, macro substitutionல I can use hash define function. Hash define function use பண்ணி I can assign the values. Constant values நான் assign பண்றேன். So assign பண்ண values in case some processல எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா I can go for undefinition function. So hash undefined function use பண்ணா அந்த data எனக்கு defined ஆகாது. That is the main thing we are using hash undef function. We see the example of hash undef function. This is the example program. Hash defined height is 100. Already நான் programல hash define functionல heightக்கு 100 அப்படின்றத assign பண்ணிட்டேன். At the compilation time, the height value is 100. It come to the main program. First lineல printf use பண்ணிருக்கோம். இந்த printfல first define height value is 100 அப்படின்றது print ஆயிடும். So it come to the next line. Again, I can use hash undef height, which means I can undefine the value of height function. So it can be deleted. Already height ஓட value 100 இருக்கும். இப்போ undefined height ன்னு கொடுத்ததுனால அந்த height ஓட value 100ன்றது மெமரியிலேருந்து delete ஆயிடுச்சு. So next it come to the next line, third line. எப்பயுமே program line by line தான் execute ஆகும். So third line வரும்போது hash define height is 700 அப்படின்ட்டு நான் redefine பண்ணியிருக்கேன். So திரும்பவும் height ஓட value 700 change ஆயிடும். So when come to the last printf statement, the height value after redefining is 700. This is the output of the program. So இப்போ நீங்க define பண்ண values undefine பண்ணணும் அப்படின்னா you can use hash undef. So define பண்ணது delete ஆயிடும். அதுதான் undef ஓட main usage. This is the output of this program. First height ஓட value 100 assign பண்ணியிருந்தோம். So hash define ஆல அது 100 சேவ் ஆயிருந்தது. நெக்ஸ்ட் undef என்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் again அந்த வேல்யூ delete ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் டிஃபைன்ல 700 கொடுத்ததுனால திரும்பவும் ரீடிஃபைன் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுதான் அவுட்புட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் த கவுட் வேல்யூ இஸ் 100. The next line, the height value after redefining is 700. This is the uses of undefinition function. Another important features in miscellaneous directives is hash pragma. The hash pragma is a special directives. It is used for to turn on or turn off the functions. So நம்ம source programல எப்பயுமே நம்ம program compile ஆகும்போது it directly go to the main program and execute the program. But நம்ம நிறைய function concept எழுதும்போது என்னோட program main functionல தான் start ஆகணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் இல்லாம I can go for any other functions. எந்த functionல வேணாலும் எனக்கு டைரக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கம்பைலேஷன் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் மெயினுக்கு போகாம கண்ட்ரோல் வேற ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா I can use the pragma concept. The pragma again I can give the startup function and then function name. ஸோ இந்த ஸ்டார்ட்அப் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் கம்பைல் பண்ணும்போது எந்த ஃபங்க்ஷன் நேம்ல நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்றீங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஆகும். இது டைரக்டா மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு மூவ் ஆகாது. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ல இருக்கிற ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் கோஸ் டு த மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி ஸோ pragma exitன்ற கான்செப்ட் இருக்கு. டைரக்டா
நம்ம கம்பைலர் எண்ட் ஆகும்போது எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு நம்ம ப்ரோக்ராமை எக்ஸிட் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஹேஷ் ப்ராக்மா எக்ஸிட் அப்படின்னு கொடுத்தா அதில் கம்பைலர் லாஸ்ட்டாக எண்ட் ஆகும். ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எந்த ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட்டாக க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த ப்ராக்மா மூலிமா நம்ம சோர்ஸ் கோடில் டிஃபைன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் கம்பைலருக்கு. Let us see an example program for hash pragma. So in this example program, we are used hash pragma startup function 1 and hash pragma exit function 2. So before the main function, I define startup and then exit. So main function kulla I can give some printf statement. Next பாத்தீங்கன்னா function 1 அப்படின்ற ஒரு function block இருக்கு. Next function 2 அப்படின்றது another function block இருக்கு. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்ல மெயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இல்லாம ரெண்டு சப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இப்போ ஜென்ரலா இந்த ப்ராக்மா இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் கம்பைல் பண்றேன் அப்படின்னா டைரக்டா மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் கண்ட்ரோல் மூவ் ஆகும். ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அதுலேருந்து எந்த சப் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணுமோ அடுத்தடுத்த சப் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். ஆனால் இப்போ நான் ப்ராக்மால ஸ்டார்ட் அப் ஃபங்க்ஷன் 1 கொடுத்ததுனால எப்பயுமே கண்ட்ரோலர் மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு தான் போகும். ஆனால் இப்போ ஃபங்க்ஷன் 1 போயிட்டு ஃபங்க்ஷன் 1 எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ அகெயின் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா ரிட்டர்ன் பேக் டு த மெயின் ப்ரோக்ராம். ஸோ மெயின் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு மெயினோட எண்ட் ஆகாது. ஏன் எண்ட் ஆகாது அப்படின்னா இங்கே எக்ஸிட்டுக்கு ஃபங்க்ஷன் 2 அப்படின்றத நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எக்ஸிட்ல ஃபங்க்ஷன் 2 அப்படின்னா அகெயின் ப்ரோக்ராம் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷன் 2க்கு என்னோட கண்ட்ரோல் மூவ் ஆகி ஃபங்க்ஷன் 2வை ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு again it go to the end of the program. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணணுமோ எந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை ப்ராக்மா கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோலருக்கு கம்பைலருக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். மெயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் எப்பயுமே மெயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் தான் பண்ணும். ஆனால் நம்ம கம்பைலருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். That is the main uses of pragma functions. This is the output of the program. So first it will print the first line of the function 1 is called before the main. So next now we are in main function. So last function 2 is called just before the end of the main function. So this is the concept of pragma.